ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் யூனிட் 10 சேஞ்சஸ் அரவுண்ட் அஸ் இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பேஜ் நம்பர் 104ல் இருக்குது. இப்போ வாங்க புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட் கொஷின், burning of paper is a dash change. Answer B, chemical change. Second one, burning of matchstick is an example for chemical reaction caused by option A, contact in physical states. Third one, dash undergoes rusting. Rusting அப்படின்னா என்னென்னா துரு பிடிக்கிறது. இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, அயன். இரும்புல தானே துரு பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான். ஃபோர்த் ஒன், த பிக்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரௌனிங் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் இஸ் ஆப்ஷன் பி, மெலனின். இது என்னென்னா, அந்த ஆப்பிளை கட் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த ப்ரௌன் கலர் மாதிரி வரும்ல, அது எதனால் அப்படிங்கன்னா மெலனின் அப்படிங்கிற ஒரு இதனால தான், பண்புனால தான். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், பிரைன் இஸ் a concentrated solution of option B, sodium chloride. Sixth one, limestone contains dash mainly. Option B, calcium carbonate. Seventh one, which of the following factors induces electrolysis? Option C, electricity. Eighth one, in Haber's process of producing ammonia, dash is used as a catalyst. Option C, iron. Ninth one, dissolved gases like sulfur dioxide and nitrogen oxides in rainwater causes option A, acid rain. Tenth one, dash is or responsible for global warming. Answer option D, carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons. Next, second Roman letter, fill in the blanks. First one, photosynthesis is a chemical reaction that takes place in the presence of sunlight. Second one, iron objects undergo rusting when exposed to dash and dash, water and oxygen. Third one, ammonia is the basic material to manufacture urea. யூரியாவில் வந்து அமோனியா தான் ரொம்ப பேசிக்கான மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Fourth one, electrolysis of brine solution gives dash gases, chlorine and hydrogen. Fifth one, dash is a chemical substance which alters the speed of a chemical reaction, catalyst. Sixth one, dash is the enzyme responsible for browning of vegetables and fruits, tyrosinase or polyphenol oxidase. Tyrosinase or அல்லது polyphenol oxidase. Next, say true or false. If false, correct a statement. First one, a chemical reaction is a temporary reaction. Chemical reaction அப்படிங்கிறது வந்து temporary reaction கிடையாது. It's a permanent reaction. So it is false. Second one, decomposition of lead nitrate is an example for a chemical reaction caused by light அப்படிங்கிறது false, ஏன்னா it's caused by heat. Third one, formation of slacked lime from quick lime is an endothermic reaction அப்படிங்கிறது false because it is an exothermic reaction. CFC is a pollutant அப்படிங்கிறது true. Fifth one, light energy may come out due to chemical reactions அப்படிங்கிறது true. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னால நமக்கு வந்து லைட் எனர்ஜி கூட ரிசல்ட்டாக வரலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டர், மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ரஸ்டிங் வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தோம்னா அயன். எலக்ட்ரோலிசிஸ், brine. Thermolysis, decomposition of limestone. Food, photosynthesis. Catalysis, Haber's process. 4, 5, 1, 2, 3. Second match, spoilage, food, ozone, oxygen. Tarnishing, chemical reaction, yeast, biocatalyst. Calcium oxide, decomposition. 5, 4, 2, 3, 1. Next, answer briefly. First one, define a chemical reaction. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 104ல் இருக்குது, நம்ம லெசனோட ஃபஸ்ட் பேஜ். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பிகாஸ் ஒன் ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்ஸ், that is reactants, undergo a reaction
to form one or more new substance, that is products. அதாவது ஒன் ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னொரு இதாக சேஞ்ச் ஆகிறது, ஏதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து வேறு இது சேஞ்ச் ஆகிறது, அதுக்கு பேர் தான் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், அதாவது கெமிக்கல் சேஞ்ச். அதாவது ரியாக்டன்ஸ், இந்த இது வந்து ப்ராடக்ட்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிறது. ரியாக்டன்ஸ் அண்டர்கோஸ் எ ரியாக்ஷன் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ராடக்ட், அதாவது நியூ சப்ஸ்டன்ஸ், அதான் வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் அல்லது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் chemical reactions because one or more substance, that is reactants, undergoes a reaction to form one or more new substance, that is products. Reactant or reactants, அதாவது one or more gives product. Second one, mention the various conditions required for a chemical reaction to occur. Answer வந்து பேஜ் நம்பர் 105ல் இருக்குது. அதாவது மென்ஷன் த வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டு அக்கர். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னம்னா ஒரு 6 கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், காண்டாக்ட் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட், ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். Third, electricity. Fourth, heat. Fifth, light. And then sixth வந்து catalyst. இதெல்லாம் தான் வந்து following conditions. Next question பார்க்கலாம். Third one, define catalysis. இந்த ஆன்சர் பேஜ் நம்பரில் 107ல் இருக்குது. அதாவது டிஃபைன் கேட்டலிசிஸ். கேட்டலிசிஸ் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து ஒரு ஸ்பீட் பண்ணுச்சுன்னா, ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கேட்டலிஸ்ட். அந்த ப்ராசஸ் பேர் கேட்டலிசிஸ். ஓகே, சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் டு ஸ்பீட் அப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். தீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கால்ட் கேட்டலிஸ்ட். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த ப்ராசஸ் பேர் கேட்டாலிசிஸ். தென் த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் கேட்டாலிசிஸ். அது இங்கே கொடுக்கல, இந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் கேட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. அதாவது சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ஸ்பீட் அப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்பீட் அப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கேட்டலிஸ்ட். தென் அந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் கேட்டாலிசிஸ். ஓகே, அண்ட் த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் கேட்டாலிசிஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Fourth one, what happens when an iron nail is placed in copper sulfate solution? அதாவது அயன் நெயிலை வந்து நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட்டில் வந்து டிப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த காப்பர் வந்து அயனால் டிஸ்ப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ வந்து நமக்கு ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகும். காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருக்கிற அந்த சல்ஃபேட் வந்து பிரிஞ்சு போயிட்டு அயன் கூட சேர்ந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஆயிரும். அப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ளூ கலரு. ஆனால் அது வந்து இப்போது சேஞ்ச் ஆனதுனால இப்போ வந்து க்ரீன் கலராக மாறிடும். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். வென் அயன் நெயில் இஸ் டிப்ட் இன் த சொல்யூஷன் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட். காப்பர் சல்ஃபேட்க்கு நமக்கு ஃபார்முலா வந்து CuSO4. காப்பர் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு பை அயன் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் Fe2SO4. Thus the blue color of copper sulfate changes into green because of the formation of ferrous sulfate. அதாவது ப்ளூ கலராக இருக்கிறது வந்து நம்ம க்ரீன் கலராக சேஞ்ச் ஆயிரும். காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இது டிப் பண்ணும்போது அந்த அயன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஆயிரும். அயனோட ஃபார்முலா Fe. Feனா ஃபெரஸ் தான் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருக்கிற அந்த சல்ஃபேட் வந்து அயன் கூட சேர்ந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டாக சேஞ்ச் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 5th one, வாட் இஸ் பொல்யூஷன்? பேஜ் நம்பர் 108ல் பொல்யூஷன், அதாவது என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ், அந்த ஹெட்டிங் கீழே பொல்யூஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்குது. வாட் இஸ் பொல்யூஷன்? பொல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னா எனி அன்வான்ட் சேஞ்ச் இன் த ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட். அதுதான் வந்து பொல்யூஷன். எனி அன்வான்ட் சேஞ்ச் இன் த ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட், திஸ் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் பொல்யூஷன். வாட்டர் பொல்யூஷன், நாய்ஸ் பொல்யூஷன், நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன். அதாவது தேவையில்லாத ஒன்று வந்து நமக்கு கலக்குது அப்படின்னா அது வந்து பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 6th one, what is tarnishing? Give an example. பேஜ் நம்பர் 109ல் tarnishing
ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே. அதாவது இது என்ன அப்படின்னா டார்னிஷிங் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சில்வர் பாத்திரம் புதுசாக வாங்குகிறோம், அது வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகும்போதே வந்து கொஞ்சம் கருப்பாக மாறிடும். அதே மாதிரி இந்த காப்பர் பாத்திரம், காப்பர்னால் செம்பு, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பச்சை கலரில் சேஞ்ச் ஆகும். இதெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு டார்னிஷிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஷைனி மெட்டல் சர்ஃபேசஸ் அண்ட் அதர் ஆர்டிகல்ஸ் lose their shining appearance due to chemical reactions on the surface. For example, silver articles become black when exposed to atmospheric air. Brass vessels which contain copper as one of the constituents develop a greenish layer which exposed to air for a long time. This is due to chemical reaction between copper and the moist air to form basic copper carbonate and copper hydroxide. அதாவது நமக்கு இந்த சில்வர்லாம் வந்து பிளாக்காக சேஞ்ச் ஆகுது. அதுவும் வந்து அந்த அட்மாஸ்ஃபரிக் ஏரும் அதுவும் மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆகுது. ஷைனிங்காக இருக்கிறது வந்து டல் ஆகிருக்கு. கொஞ்சம் நாள்லேயே வந்து அதோட அப்பியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப டல் ஆயிடுது. அது எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னால தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராஸ் வெசல்ஸ் வந்து அதில் காப்பர் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பச்சை கலரில் மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஏரில் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆகிறதுனால. இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். எதுக்கு இடையில பார்த்தோம்னா காப்பருக்கும் மாய்ஸ்ட் ஏர்னால் ஈரப்பதமான காற்று தான் மாய்ஸ்ட் ஏர் சொல்கிறாங்க. இது என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா காப்பர் கார்பனேட்டும் காப்பர் ஹைட்ராக்சைடும் மாறுது. அதனால தான் நமக்கு வந்து அது கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. ஷைனிங்காக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப டல்லாகுது அப்படிங்கிறாங்க. இதான் டார்னிஷிங் அண்ட் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 7th one, what happens to the brine during electrolysis? பேஜ் நம்பர் 106 எடுத்துக்கோங்க. அதாவது வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த பிரைன் டியூரிங் எலக்ட்ரோலிசிஸ். பிரைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு. கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படின்னா தண்ணி கலக்காத, அப்படியே ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும். தண்ணி கலக்காத ஒன்று வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட்னு சொல்லுவோம். தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம், வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த சொல்யூஷனை வந்து டைல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். A concentrated solution of sodium chloride called brine is electrolyzed to produce chlorine and hydrogen gases along with sodium hydroxide. This is an important reaction to produce chlorine industrially. chlorine வந்து இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட், அந்த சொல்யூஷன் பேர் தான் வந்து பிரைன் அப்படிம்பாங்க. அதை வந்து மின் ஆற்றல் பயன்படுத்தி குளோரின் கேஸும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இது கூடவே வந்து நம்மளுக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் கிடைக்கிது. நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் குளோரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதாவது சோடியம் குளோரைட், கான்சன்ட்ரேட்டட் சோடியம் குளோரைடு தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பிரைன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோடியம் குளோரைட்னா அதோட ஃபார்முலா வந்து NaCl. Naனா சோடியம், Clனா குளோரைட் ப்ளஸ் வாட்டர். எலக்ட்ரோலைஸ்டு பண்ணுறோம் இல்லையா, வாட்டர் கிவ்ஸ். இது வந்து ப்ராடக்ட் நமக்கு வரப்போகிறது வந்து இது வந்து ரியாக்டன்ஸ். நமக்கு வந்து வரப்போகிறது வந்து ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட் தான் வந்து நமக்கு குளோரின் கேஸும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் அலாங் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. இப்போ வந்து திஸ் கிவ்ஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளோரின் கேஸ் Cl2 ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் H2 ப்ளஸ் அலாங் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா NaOH. இப்போ வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகேவா. இங்கே ஒரு NaCl இருக்குது, ஆனால் Cl வந்து இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது குளோரின். ஆனால் குளோரின் கேஸ் அப்படிங்கும்போது Cl2 வருது. ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே 2 கொடுக்கணும், 2 NaCl. ஓகேவா. 2 NaCl ப்ளஸ் H2O. இப்போ Na பார்த்திங்கன்னா 2 இருக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு NaOH. NaOHல இது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. Na சோடியம், OHனா ஆக்சைடு சொல்லுவோம், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. அப்போ இங்கேயும் வந்து நம்ம 2 போட்டுக்கணும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 சோடியம் இருக்குது, இங்கேயும் 2 சோடியம் இருக்குது. வாட்டர் H2O பாருங்கள், ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஒரு H2 இருக்குது. நமக்கு இங்கே H2Oவில் ஒரு H2 தான் இருக்குது, ஆனால் இங்கே இன்னும் 2 H இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இங்கேயும் ஒரு 2 போடணும். 2H2O, 2 வாட்டர் மாலிகுல். ஓகே, 2 NaCl ப்ளஸ் 2H2O gives Cl2 ப்ளஸ் H2 ப்ளஸ் 2 NaOH. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பேலன்ஸாக இருக்குது. இது வந்து பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷன், பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க. 2 NaCl ப்ளஸ் 2H2O gives Cl2 கேஸ் ப்ளஸ் H2 கேஸ். இது வந்து கேஸ்னால் இப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும். கேஸ் ப்ளஸ் H2 கேஸ் ப்ளஸ் 2 NaOH 2 சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. இதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன். ஓகேவா, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 8th one,
On heating, calcium carbonate gives calcium oxide and oxygen. Is it an exothermic reaction or an endothermic reaction? அதாவது நம்ம வந்து கால்சியம் கார்பனேட்டை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கால்சியம் ஆக்சைடும் ஆக்சிஜனும் கொடுக்குங்கிறாங்க. கால்சியம் கார்பனேட் வந்து CaCO3, கால்சியம் கார்பனேட் ஃபார்மில் வந்து CaCO3. இதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்கன்னா CaO ப்ளஸ் ஆக்சிஜனும் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனா இல்லை எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷனா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதாவது இந்த கொஷினில் வந்து இது வந்து எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷனா எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அது வந்து ஹீட்டை வந்து வெளியில் விடுச்சு, அதாவது எவால்யூஷன் ஆஃப் ஹீட் வெளியில் வந்துச்சுன்னா அது வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். இதே வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். ஓகே, chemical reactions accompanying evolution of heat are called exothermic reaction, whereas chemical reactions which involve absorption of heat are called endothermic reaction. ஸோ வந்து இந்த கொஷினில் நமக்கு இது வந்து endothermic reaction. கால்சியம் கார்பனேட் வந்து கால்சியம் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ஹீட்டை வந்து அது அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு endothermic reaction. அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து இட்ஸ் அன் endothermic reaction. 8th one. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 9th ஒன். இந்த கொஷினுக்கு வந்து இட் இஸ் அன் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் குறிச்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 9th ஒன். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் அ கேட்டலிஸ்ட் இன் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்? கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கேட்டலிஸ்டோட வேலை என்ன? அதே தான் ஆல்ரெடி இந்த கொஷின் பார்த்துருக்கோம். பேஜ் நம்பர் 107ல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே, அதாவது ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்பீடை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணுறது, அதுதான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கேட்டலிஸ்ட். Okay, some chemical substances are used to speed up chemical reactions. These substances are called catalyst. For example, metallic iron is used as a catalyst in the manufacture of ammonia using Haber process. அதாவது அமோனியா மேனுஃபேக்சரில் மெட்டாலிக் அயனை வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தோம்னா வனஸ்பதி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஃபைனலி டிவைடட் நிக்கலை வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Some chemical substances are used to speed up chemical reactions. These substances are called catalyst. For example, metallic iron is used as a catalyst in the manufacture of ammonia using Haber's process. Next question பார்க்கலாம். 10th one. Why photosynthesis is a chemical reaction? Page number 106ல் இருக்குது. அதாவது லைட் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே ஒய் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து ஏன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இதில் வந்து ஃபோட்டோ அப்படின்னா லைட், சிந்தசிஸ் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன். ஓகேவா? இஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் த லைட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் இஸ் யூஸ்டு பை த பிளான்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஸ்டார்ச் ஃப்ரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். அதாவது சன்லைட்னால தான் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனே வந்து நடக்குது. ஓகேவா? ஸ்டார்ச் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு சன்லைட் இல்லைன்னா வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது. சன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த பிளான்ஸ் வந்து அதோட ஸ்டார்ச்சை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. எதுலேருந்துன்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டர்லேருந்தும். The sun induces the chemical reaction between carbon dioxide and water, which finally ends up in the production of starch. Thus, chemical reactions induced by light are called as photochemical reaction. இந்த reaction பேர் வந்து photochemical reaction. Photosynthesis அப்படின்னா ஃபோட்டோனா லைட், சிந்தசிஸ்னா ப்ரொடக்ஷன். இஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் லைட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் இஸ், அதாவது சன்லைட், லைட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, சன்லைட் is used by the plants to prepare starch from carbon dioxide and water. The sunlight induces the chemical reaction between the carbon dioxide and water, which finally ends up in the production of starch. Starch அப்படிங்கிறது அந்த செடிகளுக்கு தேவையான ஃபுட். Thus, chemical reaction induced by light are called photochemical reactions. இப்போ நம்ம உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்ச் ஃபார்மேஷன் சொன்னோம் இல்லையா, அதோட ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வந்து மெயினாக நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டர் மூலமாக வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஸ்டார்ச் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட்டில். கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஃபார்முலா வந்து CO2 + H2O gives starch வந்து C6H12O6 + O2. இப்போ வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும்.
C6 இருக்குது. ஸோ இங்கே 6 போட்டுருக்காங்க. 6 CO2. அப்போ O வந்து 12 ஆகுது. இங்கே ஒரு 6 இருக்குது, இங்கே ஒரு 2, 8 தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு H2O இருக்குது. 12, அதாவது H வந்து நமக்கு 12 வருது. ஸோ இங்கே வந்து 6 போடுங்க. H12 இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு, இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. அடுத்து O வந்து இங்கே ஒரு 6 இருக்குது, இங்கே ஒரு 2, 8O காட்டுது நமக்கு ப்ராடக்டில். இங்கே வந்து 12, 14 இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒன்று போட்டோம்னா 2 6 ஆர் 12, 18, 6, 12, இங்கே ஒரு 6, 18. அப்போ O வந்து நமக்கு இப்போ 18 ஆச்சு. அதாவது 6O2 ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு கேஸாக வெளியில் வருது. ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து பிளான்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறையா ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதுதான் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ச். கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்கே வந்து இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் அப்படின்னு போட்டுக்கணும். கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் அதாவது 6CO2 ப்ளஸ் 6H2O gives C6H12O6 ப்ளஸ் 6O2. இதுதான் வந்து ஸ்டார்ச் ஃபார்மேஷனோட ஈக்குவேஷன். C6H12O6. ஸ்டார்ச்சோட ஃபார்முலா வந்து C6H12O6. ஈக்குவேஷன்லாம் தேவையில்லை, இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நமக்கு ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி கொஷின்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரோமன் லெட்டர் 6 and 7 அதாவது ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் அண்ட் ஆல்சோ இந்த HOTS கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போடுறேன். இதுவே வந்து 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.